بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفا کیسے، کس طرح، کیوں کر، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ بے جان، فاحیاکم بس اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا یعنی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ ترجعون تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، وہ پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو دو زندگیاں اور دو موتیں اس آیت میں ان کا ذکر آیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم تو تھے ہی نہیں. تو تمہیں وجود بخشا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد تمہیں موت آئے گی، تم قبروں میں بھیج دیے جاؤ گے، ڈال دیے جاؤ گے، اور پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا حساب و کتاب کے لیے. پہلے جب تمہارا وجود نہیں تھا تو وہ مردہ زندگی، پھر تمہیں وجود بخشا، زندگی دی، اس کے بعد تمہاری موت آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھائے گا. یہ بالکل آسان لفظوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کفار جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ربنا امتنا سنتین، کیا اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندگی تھی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کریں گے کہ یا اللہ تو نے دو زندگیاں دی، دو دفعہ ہم زندہ ہوئے اور ہمیں زندہ بھی کیا اور موت بھی دی، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ آیت اس کو ایکسپلین کری، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر وہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا. بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے کی ہے، پھر دنیا میں مرنے کی اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر روز قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کی، دو زندگیاں اور دو موتیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک حساب کتاب والا پروسیس ہے وہ ضرور ہوتا ہے، جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا اور ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا اور دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت کے دن انہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جب ہم کچھ نہ تھے اس نے ہمیں زندگی دی. تو کچھ نہ تھے پہلی موت، وہ زندگی پہلی جب اس نے پیدا کیا، اس کے بعد جب موت آئی تو دوسری موت ہوگی، اور دوبارہ جب حساب و کتاب کے لیے اٹھائے گا. تو اللہ فرماتا ہے تم تو انکار ہی نہیں کر سکتے، کس طرح انکار کر دیا تم نے، اور یاد رکھو کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو ذرا یہاں پر جو چیزیں کچھ غور کرنے والی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان جو ہے وہ مقصود ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں تو موت کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ موت جو ہے نا انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بھر کر بڑی نعمت ہے. ہم اگر صرف نعمتیں نعمتیں اور نعمتوں ہی کا ذکر پڑھتے رہیں گے اور وہی چیزیں کرتے رہیں گے، جیسے دیکھیں اوپر جنت کا ذکر پڑھا ہم لوگوں نے، اس کی نعمتیں پڑھی اور آسائشیں، اور ہر وقت اگر یہی چیزیں رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ بس نعمتوں میں، آسائشوں میں اور انہی چیزوں کی طرف دھیان زیادہ رہے. لیکن جب موت آ جاتی ہے نا، موت کا ذکر آ جاتا ہے تو موت پھر اس لذت کو ختم کر دیتی ہے، دنیاوی لذتوں کو موت جو ہے نا وہ ختم کرتی ہے.
दुनियावी लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं और फिर बंदा उखरवी ज़िंदगी का सोचता है कि अरे ये तो फ़ानी है, हमें तो आखिरत के लिए कुछ करना है। यहाँ पर तो ये भी नेमत है, वो भी है, क्या हमारे लिए आखिरत में भी वो होंगी या नहीं। फिर इंसान अपने जो भी काम करता है उसमें उसका मकसद जो होता है ना, आखिरत होती है। फिर वो बुराइयों से दूर रहता है, बेहयाइयों से दूर रहता है, और फिर वो हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद अच्छे से अदा करता है। तो मौत का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम दुनिया की लज्जतों में जो फानी है खो कर ना रह जाएं। जब मौत सामने रहेगी, मौत का जिक्र रहेगा, मौत के बारे में पढ़ेंगे, तो अपने हर हर काम को सोच कर करेंगे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी, वो जिसने खलक लकुम, पैदा किया तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह ताला जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, माफिल अर्द जमीआ, जो कुछ जमीन में है सब का सब। अल्लाह ने इंसान के लिए जमीन में सब कुछ पैदा किया। सुम्मस्तवा, फिर इरादा फरमाया, कसद किया, इलस्समाई, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, बस ठीक कर दिया उन्हें, सबअ समावात, सात आसमान, वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज जानने वाला है। ऊपर की आयत जो हमने पढ़ी उसमें अल्लाह की कुदरत के दलाइल हमारे सामने आए, जो खुद इंसान के अंदर मौजूद हैं। अब ये वाली जो आयत हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दलाइल बयान फरमा रहा है जो रोज़मर्रा आंखों के सामने जो है हमारे सामने मौजूद होते हैं। अल्लाह पाक तरफ फरमाता है, अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए जो जो कुछ ज़मीन में है सब पैदा फरमा दिया, फिर अपनी शान के मुताबिक आसमान पर इस्तिवा फरमाया और उनको ठीक सात आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ जानने वाला है। तो अल्लाह तबारक ताला ने, जब हम रवायात पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है, सूरह सजदा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह का इनकार करते हो, अल्लाह के साथ कुफर करते हो कि जिसने जमीन को पैदा किया, आप जमीन को किस तरह पैदा किया, 2 दिन में पैदा किया, और तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो जो रब्बुल आलमीन है, जिसने जमीन में मजबूत पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, जिसने इस जमीन में बरकतें और रोजियां रखी, 4 दिन में जमीन की सब चीजों को दुरुस्त फरमा दिया, और जिसमें सवाल करने वालों के लिए जवाबात मौजूद हैं। फिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ जो धुएं की शक्ल में था, और फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए जमीनों और आसमानों, खुशी या न खुशी आओ। तो दोनों ने कहा, ए अल्लाह, हम खुशी खुशी तेरी बारगाह में हाजिर हैं। तो 2 दिन में उन सातों आसमानों को अल्लाह ने पूरा बना दिया, ठीक बना दिया, और हर आसमान में उसका काम बांट दिया। और आसमानी दुनिया जो हमें दिख रहा है उससे सितारों से मुज़य्यन फरमाया, और शैतानों से बचाव भी किया। फरमाया ये है अंदाजा उस खुदा का जो बहुत बड़ा खालिक, बहुत बड़े इल्म वाला है। तो हमें मालूम हुआ कि पहले ज़मीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाई, फिर आसमानों को पैदा फरमाया। तो ज़मीन पहले पैदा की, लेकिन उसको जो फैलाना था, उसका सब कुछ जो है वो बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे चाहा वैसे किया। जैसे कि हज़रत इब्न अब्बास और दीगर मुफस्सिरीन और भी फरमाते हैं कि पहले ज़मीन फिर आसमानों को पैदा किया, लेकिन ज़मीन की जो दुरुस्ती थी ये बाद की चीज़ें हैं, बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पैदा किया, उनको फैलाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इतवार से मखलूक की पैदाइश शुरू हुई, 2 दिन में ज़मीनें पैदा हुई, 2 दिन में उनकी तमाम चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, 2 दिन में आसमानों को पैदा फरमाया, जुम्मे के दिन आखिरी वक्त उनकी पैदाइश ख़त्म हुई। उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और क़यामत के बारे में भी आता है कि उसी वक्त क़यामत भी कायम होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और ज़मीन की तमाम चीज़ें जो है इंसान के लिए पैदा की, फिर आसमानों को, यानी जैसे सात आसमान हैं, ऐसे ही सातों ज़मीनें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई हैं। 7 ज़मीनें भी अल्लाह ताला ने बनाई, और 7 आसमान भी, उनकी मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला ने बनाया, और वो हर चीज़
जानने वाला है। अब हम आगे चलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, वइज़, और जब, क़ाल, कहा, रब्बुका, आपके रब ने, तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, इन्नी, बेशक में, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी, जमीन में, खलीफा, एक नाइब। कालू, वो बोले, अतजअलू, क्या तू बनाएगा, फीहा, उसमें, मन युफसिदु फीहा, जो फसाद करेगा उसमें, वयस्फिकु दिमा, और बहाएगा खून, वनहनु, और हम, नुसब्बिहु, तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, साथ तेरी तारीफ की, व नुक़द्दिसु लक, और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाला, फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इन्नी, बेशक में, आलमु, जानता हूँ, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। क़ससुल अंबिया में पहला किस्सा, जो आप कहें ना कुरानी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान करीम में बहुत सारे वाक़यात बयान फरमाए, उन वाक़यात में जो सबसे पहला किस्सा हम पढ़ रहे हैं, ये है पहले इंसान का, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, और वो है आदम अलैहिस्सलाम। उन्हीं की तख्लीक का अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र फरमा रहा है। यानी अल्लाह ताला के एहसान देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है ना, पैदा फरमाने से पहले फरिश्तों में उनका जिक्र किया, और इसीलिए फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति। तो ये इज जो बेसिकली होता है ना, वो याद दिलाना, पीछे की चीज याद दिलाने के लिए ना, या नबी तुम याद करो, अपनी उम्मत को ये खबर पहुंचाओ कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। तो खलीफा से मुराद क्या है कि उनके बाज जो है ना, बाज के जानशीन होंगे, या के बाद दीगरे, एक जमाने के बाद दूसरे जमाने में, यूं ही करनों तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। तो खलीफा, खलीफा का अगर एक माना हम देखें, तो जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा क्या है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है चुने हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे मलाइका, मलाइका अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, और जैसी शक्ल चाहें अल्लाह ताला के हुक्म से वो इख्तियार कर सकते हैं। तो उन मलाइका से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना, वो जिक्र फरमाया किसका, खलीफा का। अब खलीफा किसे कहते हैं, इंसान को मनसबे खिलाफत क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया। तो खलीफा वो है जो किसी के मुल्क में उसके नायब की हैसियत है, उसके अहकाम के मुताबिक अमल कराए। और इस मनसब के लिए इंसान के इंतखाब की वजह क्या है कि इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनकी इस्तेदाद, इल्म और उसका दायरा बड़ा महदूद है। तो जिसकी महदूदियत का ये आलम हो कि वो उस ज़ात पाक का खलीफा नहीं बन सकता, यानी जिसका इल्म, इरादा, अहकाम और तसर्रुफ गैर महदूद है। लेकिन इंसान कहते हैं कि जो इब्तिदा में बड़ा कमज़ोर होता है, जहूल भी उसमें पाया जाता है, लेकिन अक्ल व फ़हम की वो कुव्वतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे जो है ना दे रखी हैं, कि जिनके तसर्रुफात की हद ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इन तमाम मखलूकात में से इंसान जो है ना, उसमें ये अहलियत है कि उसे अपना खलीफा बनाया। तो अब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र फरमा रहा है, और उसको अल्लाह ताला ने पहले फरिश्तों के सामने जिक्र किया। जब ये आयत पढ़ी जाती है, तो पढ़ने से एक कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये आता है कि, और जब तुम्हारे रब ने कहा कि मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। अच्छा, फरिश्तों ने ये जो अर्ज की है, कोई जेलसी नहीं थी, बतौर एतराज नहीं थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है उससे वो दूसरी बात नहीं करते। तो वो जानना चाह रहे थे
कोई उन्हें एतराज नहीं था, ना ही जेलसी थी। हुआ ये था कि फरिश्तों ने देखें, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ, वो बोले कि अल्लाह तो बनाएगा उससे जो फसाद करेगा और जो बहाएगा खून। हम तो तेरी तस्बीह और तेरी तारीफ के लिए हाजिर हैं। तो वो फरिश्ते जानना चाह रहे थे, उस सवाल की हिकमत ये है कि परवरदिगार ऐसी मखलूक के पैदा करने में कौन सी हिकमत है। अगर इबादत मकसूद है तो इबादत तो हम भी करते हैं, तस्बीह और तकदीस और तहमीद हर वक्त हमारी जुबानों पर है, और हम फसाद से भी पाक हैं। फिर और मखलूक जिनमें फसादी और खूनी भी हों किस मसलहत पर पैदा की जा रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जिन बातों का इल्म मुझे है उनका इल्म तुम्हें नहीं है, यानी तुम्हारा इल्म उन तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि उनमें अम्बिया रसूल होंगे, उनमें सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, उनमें आबिद होंगे, जाहिद होंगे, औलियाए कराम होंगे, यानी मुत्तकीन, परहेजगार, अल्लाह का खौफ रखने वाले, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले होंगे, और मेरे नबी के पैरोकार होंगे। तो फरिश्तों ने जो ये बात कही कि वो खून फैल करेगा, फितना फैलाएगा, तो उसकी रीजन ये है कि इंसान से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। तो जिन्नात की सरिश जाहिर सी बात है, उनकी तख्लीक क्योंकि आग से हुई है, तो वो खून रेजी और वो तमाम चीजें उनमें मौजूद होती हैं। तो जमीन पर जब वो पहले से आबाद थे तो खून खराबा वो तमाम चीजें होती थी। तो उस मखलूक को देखकर इन्हें लगा कि ये भी फितना करेगा, फसाद करेगा, excuse me, खून रेजी करेगा, या इंसानी स्ट्रक्चर को देखकर। जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो मट्टी से जब बनाया गया, तो मट्टी के अंदर जो खासियतें होती हैं वो तमाम चीजें देखकर उन्हें लगा कि ये तो बहुत कुछ करेगा, अल्लाह ही की मखलूक है ना, फरिश्ते भी। तो उन्हें जो देख कर लगा, इससे अल्लाह से जानना चाहा कि या अल्लाह क्यों पैदा फरमा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने ही फरमाया था ना, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब इससे एक दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अब अल्लाह ताला दिखाता है, सही है, यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रवायत में आता है कि दिन के फरिश्ते, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली हदीस है, दिन के फरिश्ते सुबह सादक के वक्त आते हैं और असर को चले जाते हैं। उस वक्त रात के फरिश्ते आते हैं और वो सुबह जाएंगे। आने वाले जब आते हैं तब और जाते हैं, तब सुबह की और असर की नमाज में लोगों को पाते हैं। और दरबार खुदावंदी में परवरदिगार के सवाल के जवाब में दोनों जमातें यही कहती हैं कि गए तो नमाज में पाया और आए तो नमाज में छोड़कर आए। यही बेसिकली वो मस्तहत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जिसे फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं जानता हूँ, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों को इसी चीज को देखने के लिए भेजा जाता है। और दूसरी चीज के दिन के अमाल रात से पहले और रात के दिन से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे जो अमल हैं दिन के रात से पहले, जो है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा दिए जाते हैं। तो हमें देखना है कि नमाजें तो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नमाज हमें कोई भी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह हमें पंजगाना नमाज का पाबंद फरमाए। लेकिन आमाल देखें, दो टाइम पे अल्लाह के फरिश्ते आ रहे हैं, बाकायदा आप बंदे के आमाल लेकर जा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। तो उसमें भी अल्लाह ताला दिखाता है कि देखो, ये नमाजें पढ़ रहे हैं, हर बंदे की इबादत और वो तमाम चीज़ें उनके सामने होती हैं। और बाकी जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे मखसूस इल्म में है, तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं उन्हें क्यों पैदा फरमा रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे हम जो जो अमल करते हैं,
قرآن پاک کتاب کی کتاب ہدایت ہے نا، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر عمل، ہمارے نیتیں، ہمارے اخلاص، سب کچھ چیک ہو رہا ہے، ڈیلی کی بیسس پہ چیک ہو رہا ہے. تو ہمیں ہر روز سوچنا ہے میں نے فل ڈے میں کیا کیا، اللہ کی عبادت کتنی کی، حقوق اللہ کا کتنا خیال رکھا، کتنی تسبیحات کی، اور حقوق العباد کا کیا خیال کیا، کیا ہم اپنے حقوق میں جو ایکوالٹی ہے اس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، کیا ہم حقوق میں اگر شوہر اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو ہم دونوں جو ہے، بیوی ہے شوہر کے حقوق پورے کر رہی ہے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے. ایسے ہی گھر میں رہنے والے بڑے گھر کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے گھر میں رہنے والے تمام جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ ایکوالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. بالخصوص والدین دیکھیں کیا وہ بھی ایکوالٹی سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اولاد کو تو ہے نا کہ آپ نے جھکے رہنا ہے، بٹ پیرنٹس اگر ایکوالٹی نہیں کر رہے تو 60 سال کی یہ یاد رکھیے گا کہ ایکوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے یہ گھوڑا مطلب اس کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں یا کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں مفہوم عرض کر رہی ہوں، تو آپ اس پر گواہ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کے لیے بھی لیے. تو انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا میں ایسے گواہ نہیں بنتا. ایکوالٹی. اور اللہ تعالی ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برابری کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت میں، الفت میں ہم کبھی کسی کا حق ادا نہیں کر پاتے، کبھی ایک اولاد کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، دوسرے کی طرف نہیں ہونا، خیال نہ رکھنا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں جس جس رشتے میں منسلک ہیں انہیں دیکھنا ہے. یہ حقوق العباد میں آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین ہیں، ازواجی جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ تمام، اور اس کے بعد پھر نیبرز اور باقی جو ریلیٹیوز ہیں ان کا دائرہ کار آتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عملوں میں کمی نہ ہو. روز ہمیں کوشش کرنی ہے کہ امپروومنٹ آئے. روز ہم اپنے ایک چیز جو ہمیں فیل ہو رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک نئی چیز کی طرف جائیں. آگے آ جائیں. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو نام کلہا، سب کے سب، ثم عرضهم، پھر انہیں پیش کیا، علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقال، پس فرمایا، انبئونی، مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب کون سکھا رہا ہے آدم علیہ السلام کو؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا. حضرت ابن عباس اور ڈفرنٹ جو صحابہ کرام ہیں اور ڈفرنٹ مفسرین ہیں، اس آیت کو جو وہ ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلھا جلیلھا وحقیرھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے. اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. آسمان کی جتنی تمام چیزیں تھیں ان کا کلھا، سب کا سب، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سب چیزوں کا علم اللہ نے دے دیا، ان کے نام سکھا دیے، انہیں بتا دیا. ٹھیک ہے، تمام چیزوں کے نام سکھائے، ذاتی نام بھی، صفات اور جو صفاتی نام ہے وہ بھی سکھائے. ایک ایک چیز کا نام سکھا دیا، ایک ایک چیز کا نام. یعنی آپ کہیں تو ان کی تمام اولاد کے سب جانوروں کے، زمین آسمان پہاڑ خشکی تڑی، گھوڑے گدے برتن، چرند پرند فرشتے تارے، چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے نام سکھائے. اور پھر وہ تمام چیزیں جو ہے نا انہیں کیا کیا، عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں پر چیزیں پیش کی، فرشتوں کے سامنے کی. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں تو صرف اتنا آتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے.
وہ عاجز تھے نام بتانے سے، اس لیے کہ انہیں اللہ نے جتنا سکھایا تھا اتنا ہی انہوں نے بتایا. انشاءاللہ تعالی عز و جل آیت نمبر 31 کو مزید ہم کل ایکسپلین کریں گے، اور کل اس کو آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا قصہ اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج جو ہم نے پڑھا اسے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.